بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، پچھلی ویڈیو پارٹ 3 میں ہم نے زیر کو سمجھا تھا کہ زیر کیا ہوتا ہے، کس طرح کا دکھتا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ نے پارٹ 3 کا پورا سبق یاد کر لیا ہوگا۔ کسی وجہ سے اگر آپ نے پارٹ 3 کا پورا سبق یاد نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے پارٹ 3 کا پورا سبق یاد کر لیں، کیونکہ دوستو آگے چل کے آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے پیش کے بارے میں کہ پیش کیا ہوتا ہے، کس طرح کا دکھتا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں حمزہ سے لے کے یا تک کے جتنے بھی حرف آپ دیکھ پا رہے ہیں، ان سارے حرفوں کے اوپر آپ دیکھیں، یہ جو ترچھا نو بنا ہوا ہے اسی کو کہا جاتا ہے پیش، اور اس کی آواز اوپر کی اور کھینچی جاتی ہے، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اس طرح سے اس کی آواز اوپر کی اور کھینچی جاتی ہے۔ اس کو بالکل بھی اس طرح سے نہ پڑھیں جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو۔ اس طرح سے بالکل بھی آپ کو نہیں پڑھنا ہے، لمبا نہیں کھینچنا ہے، بس کھینچ کے ہلکا سا اور آگے والے حروف کو پڑھنے لگ جانا ہے، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، سواد پیش سو، زواد پیش زو، توا پیش تو، زوا پیش زو، عین پیش او، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، یا پیش یو۔ تو دوستو، ابھی آپ نے حمزہ سے لے کے یا تک کے جتنے بھی حرفوں کو سنا ہے، ان سارے حرفوں کے اوپر اگر پیش لگا دیے جائے تو ان کی کس طرح سے آواز نکلتی ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان نیچے والے حرفوں کے بارے میں۔ دوستو، نیچے جو یہ حرف دیے گئے ہیں ان میں کچھ خاص نہیں ہے، بس یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ پڑھنے والا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ حرفوں کو لائن سے رٹ نہ لے، اس لیے یہ سارے حرفوں کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے کر کے جما دیے گئے ہیں، جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، را پیش رو، زا پیش زو، فا پیش فو، ہا پیش ہو، یا پیش یو، توا پیش تو، زوا پیش زو، دال پیش دو، زال پیش زو، میم پیش مو، واو پیش وو، کاف پیش کو، لام پیش لو، حمزہ پیش او، جیم پیش جو، نون پیش نو، قاف پیش قو، عین پیش او، غین پیش غو، سین پیش سو، شین پیش شو، سواد پیش سو، زواد پیش زو۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں یہاں والے حرفوں کی۔ یہاں پر آپ کو صرف اس بات کو سمجھنا ہے، یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک کے آپ حرف دیکھ پا رہے ہیں، یہ سارے حرف ثابت ہیں اور اس کے اوپر حرکت لگی ہے پیش کی، اور نیچے والے جتنے بھی حرف آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سارے حرفوں کو ملا ملا کر لکھا ہوا ہے۔ کچھ حرف ہیں جو الگ الگ لکھے ہیں، ثابت حرف ہیں، لیکن ساتھ میں اس کے آدھے آدھے حرفوں کو بھی جوڑ کر اس کے اوپر پیش لگا کر اور بتایا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے ملا کر لکھا جاتا ہے، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، او بو، لام پیش لو، او بولو، میم پیش مو، را پیش رو، مورو، دال پیش دو، مورو دو، جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا پیش فو، جورو فو، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، فا پیش فو، سورو فو، شین پیش شو، خا پیش خو، شوخو، دال پیش دو، شوخو دو، فا پیش فو، لام پیش لو، فولو، میم پیش مو، فولو مو، میم پیش مو، را پیش رو، مورو، زواد پیش زو، مورو زو، زا پیش زو، را پیش رو، زورو، فا پیش فو، زورو فو، را پیش رو، تا پیش تو، روتو، سا پیش سو، روتو سو، حمزہ پیش او، با پیش بو، او بو، لام پیش لو، او بولو، حمزہ پیش او، با پیش بو، او بو، لام پیش لو، او بولو۔
अब यहाँ पर ये जो उबुलू आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं और एक आगे वाला उबुलू लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क ये बताया जा रहा है। साबुत हर्फ हैं और इसके ऊपर पेश लगा हुआ है तो इसको इस तरह से पढ़ा था, और अब यहाँ पर ये भी उबुलू है और यहाँ पर मिलाकर हर्फ लिखने हैं, ये भी उबुलू ही है। यहाँ पर आप देखें मीम पेश मू, रा पेश रू, मुरू, दाल पेश दू, मुरुदू। ये जो आप मुरुदू देख रहे हैं ये साबुत हर्फ हैं, और ये वाला जो मुरुदू आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं ये मिले हुए हर्फ हैं। अभी ये मीम और रा को किस तरह से मिलाया है यहाँ पर आप तस्दीक कर लें। मीम पेश मू, रा पेश रू, मुरू, दाल पेश दू, मुरुदू। अब जब मीम को रा से मिलाएंगे तो साबुत मीम और रा इस तरह का होता है, लेकिन जब मिलाएंगे तो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। मुरुदू, ये भी मुरुदू है और ये भी मुरुदू है। यहाँ पर आप देखें ये जुरूफू लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये जुरूफू लिखा हुआ है। यहाँ जीम को देखें, जीम का कितना हिस्सा यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर आप देखें जीम का कितना हिस्सा रा से मिलाकर लिखा हुआ है। जीम पेश जू, रा पेश रू, जुरू, फा पेश फू, जुरूफू। यहाँ पर आपको हर्फों की पहचान करनी है कि कौन से हर्फ कितने, यहाँ पर आपको हर्फ की पहचान करनी है कि कौन सा हर्फ जब किसी दूसरे हर्फ में मिलेगा तो उसका कितना हिस्सा लिखा जाएगा। जीम पेश जू, रा पेश रू, जुरू, फा पेश फू, जुरूफू। सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू, फा पेश फू, सुरूफू। अब यहाँ पर सीन को देखें, सीन का कितना हिस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि सीन पूरा होता इस तरह का है, लेकिन जब किसी दूसरे हर्फ में लिखा जाएगा तो सीन का ये शुरू का हिस्सा आधा लिखा जाएगा, बाद का गोल वाला हिस्सा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये कट भी लगा हुआ है कि सीन का इतना हिस्सा लिखा जाएगा और रा से मिल जाएगा, या अगला जो भी हर्फ होगा उसमें सीन मिल जाएगा। सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू, फा पेश फू, सुरूफू। सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू, फा पेश फू, सुरूफू। पेशू, खा पेश खू, शुखू, दाल पेश दू, शुखुदू। शीन पेशू, खा पेश खू, शुखू, दाल पेश दू, शुखुदू। यहाँ पर आप शुखुदू लिखा हुआ देखें, ये साबुत हर्फ हैं और यहाँ पर ये आधे आधे हर्फों को मिलाकर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इस बात की तस्दीक करनी है कि आधे आधे हर्फ जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उनका कितना हिस्सा मिलाकर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें ये शीन है, और शीन जबकि पूरा साबुत होता इस तरह का है, लेकिन जब किसी दूसरे हर्फ में मिलाकर लिखेंगे तो शीन का आधा हिस्सा ही लिखा जाएगा, शुरू का, बाद का हिस्सा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आप शीन का ये नीचे का जो गोल हिस्सा देख रहे हैं ये नहीं लिखा गया, शुरू का शीन लिखा गया है। अब खा को आप देखें, खा का पूरा साबुत हिस्सा इस तरह का होता है, ये जो आधा हिस्सा गोल नीचे का घुमा हुआ है ये नहीं लिखा जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से दूसरे हर्फ में मिला के लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर खा को दाल से मिला दिया गया है। शीन पेश शू, खा पेश खू, शुखू, दाल पेश दू, शुखुदू। फा पेश फू, लाम पेश लू, फुलू, मीम पेश मू, फुलुमू। यहाँ पर आप फुलुमो और यहाँ पर फुलुमो को लिखा हुआ देखें, ये साबुत हर्फ हैं और ये आधे मिले हुए हर्फ हैं। फ़ा यहाँ पर कितना हिस्सा लिखा गया है यहाँ पर आप इस बात को समझ लें, और लाम को किस तरह से मिलाकर उसका कितना हिस्सा लिखा है ये भी आप यहाँ पर समझ लें। फ़ा पेश फू, लाम पेश लू, फुलू, मीम पेश मू, फुलुमू। मीम पेश मू, रा पेश रू, मुरू, ज़ुआ पेश जू, मुरुज़ू। यहाँ पर मीम का और रा का कितना हिस्सा है यहाँ पर आप तस्दीक कर सकते हैं। मीम को रा से मिलाने पर इस तरह से दिखता है, मीम पेश मू, रा पेश रू, मुरू, ज़ुआ पेश जू, मुरुज़ू। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको ये सारा सबक समझ में आ गया होगा। किसी वजह से अगर आपको ये सबक समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को तब तक भी रिवर्स करके देख सकते हैं जब तक आपको ये पूरा सबक याद नहीं हो जाता। दोस्तों इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी शेयर कर दें जिनके बारे में आप जानते हों कि हाँ इनको भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इस्लाम की बातें सुनकर और समझकर दूसरों तक पहुँचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी के साथ साथ सवाब जारिया भी है।